దేవుని యొక్క మహాకృప ద్వారా మనము ఆరాధన చేసుకోగలిగాము. ప్రభు పరిశుద్ధమైన పనుల్లో మనము చేయగలిగాము. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आराधना कर पाए हैं और इसकी मेजबानी भाग ले पाए हैं। దీనిని బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. इसके बदले में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ఈ సమయంలో మనము ముఖ్య వర్తమానాన్ని కూడా క్లుప్తంగా చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. समय में भी जो मुख्य वर्तमान है संक्षिप्त में देखने के लिए प्रयत्न करेंगे। మనం తీసుకుందాం కీర్తన 119. निकाल लीजिएगा भजन संहिता 119वां अध्याय। కీర్తన 119 भजन संहिता 119वां अध्याय 63వ వచనమును మనం కూడా కలిసి చదువుదాం. हम सभी इस वचन को एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। దయచేసి ఇక్కడ ఫుల్ ఫీట్ నుంచి అనౌన్స్మెంట్ చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. వినడం మాత్రమే కాదు, దాన్ని ఫాలో చేయండి. ఇక వాక్యాన్ని మనం అందరం కూడా కలిసి చదువుదాం, బిగ్గరగా చదువుదాం, అందరం కలిసి చదువుదాం. यहाँ से जो बताया जाता है वचन उसे आप सुनिएगा, उसी प्रकार इसे पढ़ेगा, ऊंचे शब्द से पढ़ेगा। కీర్తనలు 119 63వ వచనము भजन संहिता 119 63 वचन కలిసి చదువుదాం. एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। నీ యందు భయభక్తులు గలవారిని, నీ ఉపదేశములను అనుసరించు వారిని నేను చెలికాడను. మరోసారి చదువుదాం. एक बार फिर पढ़ेंगे। నీ యందు భయభక్తులు గలవారినందరికీ, నీ ఉపదేశములను అనుసరించు వారిని నేను చెలికాడను. ప్రార్థించుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। हे हमारे अति पवित्र सदा अभिमानियों के एक रहने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को उठाते हैं प्रभु जी। कितने महान परमेश्वर है प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। सुबह से लेकर इस समय तक प्रभु जी आप हमारी सहायता करते हुए प्रभु जी, गीतों में, आराधना में, मेज में प्रभु जी, इसी प्रकार प्रभु जी मुख्य वर्तमान में प्रभु जी आपने हमारी सहायता करें अपने परमेश्वर। प्रभु जी मुख्य वर्तमान के लिए प्रभु जी आपके दास को आपने खड़ा किया, इसके आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। भजन संहिता 119वां अध्याय 63वां वचन के अनुसार प्रभु जी आपके दास के द्वारा खुद प्रभु जी आप हम सभी से बातें करें अपने परमेश्वर। आप भी प्रभु जी आपके दास की सहायता करें प्रभु जी। उतने ही प्रभु जी आपके दास का अभिषेक करें प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु जी परिपूरी से प्रभु जी आपके दास के ऊपर आप बनाए रखें प्रभु जी। उतना ही प्रभु जी आपके दास के ऊपर परमेश्वर आपका अभिषेक प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी। उतना ही हमारे बीच में आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अंधकार की तमाम शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधते और दूर करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर उतने ही प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की नई भाषा के लोगों के छिड़काव के नीचे लाते हैं प्रभु जी। आप ही रोकर आप शुद्ध करें, आप पवित्र करें प्रभु जी। आपके क्रूस के पीछे आपके दास को आप छुपा कर रखें प्रभु जी। प्रभु जी सारी महिमा आदर और प्रशंसा आप ही को देते हुए इसलिए की प्रार्थना मुंशी के आने वाले मन ध्यान करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। మనం చూసినటువంటి యొక్క భాగాన్ని గమనించినట్లయితే हम जिस रीति से आप देखे हैं ఇక్కడ కీర్తనలో మనం చూస్తున్నటువంటి మాట, నీ యందు భయభక్తులు గల వారందరికీ, నీ ఉపదేశమును అనుసరించే వారందరికీ నేను చెలికాడను అని చెప్పి రాయబడింది. लिखा गया है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। ఏం చెలికాడను అంటే ఏంటి? संगी कहने पर क्या है इसका मतलब? तो మనకి ఇది సంస్కృత వర్డ్ నుంచి తీయబడింది. या ये जो संस्कृत जो शब्द यहाँ पे लिया गया है, నేను చెలికాడను, मैं उनका मैं संगी हूँ। నేను వారికి ప్రియుడను లేక స్నేహితుడను లేక మేలు కోరేవాడిని, मैं उसका प्रिय हूँ, मैं उसकी भलाई चाहने वाली हूँ करके बताता है। ఎవరి పట్ల ఆయన ఆ విధంగా చెలికాడు అంటున్నాడు ఆయన? किसके प्रति इस बात को उन्होंने कहा है? నీ యందు భయభక్తులు గల వారందరికీ కూడా, जितने तेरा भय मानते हैं, నీ ఉపదేశములను
అనుసరించు వారికి నేను చెలికాడను. और तेरे उपदेश पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ. ప్లూరల్ అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తుంది, ఉపదేశము అని రాయబడలేదు, నీ ఉపదేశములను అని రాయబడింది. यहाँ पे उपदेश करके लिखा नहीं गया है, उपदेशों पर करके लिखा गया है. కాబట్టి ఆయన చెప్పిన ప్రతి మాట కూడా, మాటలను కూడా మనము అనుసరించి నడిచినప్పుడు అటువంటి వారికి అందరికీ కూడా ఆయన చెలికాడను అంటున్నాడు. उन्होंने जितनी बातें आपने कही है, जो उपदेश उन्होंने कही, उपदेश को उन सभी का मैं सही होकर ये कहता है. కాబట్టి దేవాది దేవుడే మనకు చిరికాడిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత ఆశీర్వదించబడిన వారు. जब परमेश्वर हमारा संगी, हमारा साथी है, तो हम कितने आशीष पाए होंगे. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒకవేళ మనకి చిరికాడిగా ఉన్నాడనుకుందాం, స్నేహితుడిగా ఉన్నాడనుకుందాం. यदि आप सोचिएगा प्राइम मिनिस्टर हमारा संगी है या हमारा साथी, आप सोचिएगा గవర్నర్ ఇక్కడ మనకి ఒక మన మేలు కోరేవాడిగా, మన స్నేహితుడిగా ఉన్నాడు అనుకుందాం. यदि सोचिए यदि अंडमान द्वीप का गवर्नर हमारा भलाई चाहने वाला, हमारा साथी, हमारा दोस्त, आप सोचिएगा మనం ఎంత ప్రౌడ్గా, ఎంత మరి గొప్పగా మనం ఫీల్ అయిపోతాం. हम कितनी उस समय बड़ाई हम करते हैं, कितना प्राउड उस समय हम फील करते हैं. మన యొక్క సృష్టికర్త पर हमारा जो सृजनहार है, ఆయన చెప్తున్నటువంటి అమూల్యమైనటువంటి మాట, నా యందు భయభక్తులు గల వారందరికీ కూడా, అదేవిధంగా నా ఉపదేశాలన్నీ కూడా అనుసరించి నడిచే వారందరికీ కూడా నేను చెలికాడని అంటున్నాడు. यहाँ पे कहते हैं जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఒక మాట చెప్తున్నారు. प्रभु यीशु मसीह भी एक बात कहते हैं. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 15वां वचन में 14 and 15 14 దయచేసి చదవండి. 14वां और 15वां वचन दया करके पढ़िएगा. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటిని చేసిన యెడల మీరు నా స్నేహితులై ఉండురు. నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటిని చేసిన యెడల మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు. దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరుగడు కనుక ఇక మిమ్మును దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను. కాబట్టి ఆయన మనల్ని ఏమని పిలుస్తున్నాడు? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करने में बुलाता है, యజమానుడు దాసుడు అని కాదు. क्योंकि मैं खास करके वो नहीं कहता है. దాసుడు తన యజమానుడు చేయు దానిని ఎరుగడు గనుక ఇక మిమ్మల్ని దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలుచుచున్నాను. क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ. ఎందుకనగా ऐसा क्यों कहने पर? నేను क्योंकि నా తండ్రి వలన मैंने जो बातें अपने पिता से వినిన సంగతులన్నింటినీ और जो सुना है वो सभी मैं तुमसे మీకు తెలియజేస్తున్నని. मैं तुम्हें बताता हूँ. కాబట్టి మనము ఆయన మనకి తెలియజేసినటువంటి విషయాలను మనము దాన్ని అనుసరించి నడిచినప్పుడు, जब उन्होंने जो बातें हमें बताई है, जब उसके अनुसार जब हम चलते हैं, దేవుడు ప్రభువారు మనల్ని స్నేహితులుగా మారుస్తున్నాడు. परमेश्वर हमें मित्र करके हमसे कहता है. మనకు కూడా అనేక మంది స్నేహితులు ఈ లోకంలో ఉంటారు. क्योंकि हमारे भी इस दुनिया में कई प्रकार के मित्र होते हैं. కొంతమంది అంటే హాయ్ హాయ్ అంటూ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు. कुछ लोग ऐसे भी है हाय और भाई कहने वाले भी होते हैं. కొంతమంది మనం చూసినప్పుడు కొంతవరకు మాత్రమే మనకి మేలు కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. पर कुछ ऐसे मित्र होते हैं हमारी थोड़ी तो खुद हद तक हमारी भलाई चाहना चाहते हैं. కొంతమంది ప్రాణ స్నేహితులు ఉంటారు. और कुछ लोग प्राण मित्र होते हैं. వారి మధ్య దాపరికాలు ఉండవు. उनके बीच में कोई छिपावट नहीं होती है. మన మామూలుగా కడుపులోంచి కూడా తీసిపెట్టే అంత స్నేహితులు ఉన్నాడు నాకు అని చెప్తాం. ऐसे साधारण सब कहते हैं हमारे पेट के अंदर जो वो भी हम बताने वाले हमारे मित्र होते हैं. అదే రీతిగా ప్రభువు మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించారు. क्योंकि उसी प्रकार परमेश्वर ने हमसे कितना ही उन्होंने प्रेम किया నేను మీ है. దగ్గర ఇది దాయని అంటున్నాడు ఆయన. वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ छिपा कर नहीं रखता हूँ. కనుక ప్రభువు స్నేహితుడిని యజమానుడు దాసుడని కాదు, మీరు నా స్నేహితులు అని చెప్పి ఆయన పలకరిస్తూ ఉన్నాడు. यहाँ पे प्रभु जी कहते हैं मैं तुम्हें दास नहीं और स्वामी करके नहीं, मैं तुम्हें मित्र करके कहता हूँ. ఆయనను మనము స్నేహితులుగా మనం కూడా కోరుకోవాలి కదా. उसी प्रकार हम भी उन्हें मित्र करके हमें चाहना चाहिए ना. కనుక ఆయన చూపుతున్నటువంటి ప్రేమను, ఆయన చూపుతున్నటువంటి దయ
దయను, ఆయన చూపుతున్నటువంటి కరుణను, ఆయన కర్మట చూస్తున్నటువంటి మేలులకు ప్రతిగా మనం కూడా అదే విధంగా మనం కూడా నడుచుకున్నప్పుడు जिस प्रकार परमेश्वर हमारे प्रति प्रेम दिखाता है, हमारे ऊपर दया दिखाता है, हमारे ऊपर करुणा दिखाता है, हमारे प्रति भलाई करते हैं, जब उसी प्रकार जब उनके प्रति जब हम चलते हैं, ఆ యొక్క స్నేహము తరతరాల నుంచి ఉంటుంది. और वो जो मित्रता जो है वो पीढ़ी पीढ़ी बना रहता है, వారి మధ్య ఏ విధమైన దాపారికాలు కూడా ఉండవు. और उन दोनों के बीच में कोई छिपावट नहीं, रहस्य नहीं रहता है. మొదటి సమూయేలు గ్రంథంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే जैसे हम देख सकते हैं पहला शमूएल की किताब 18వ అధ్యాయము, 18वां अध्याय, మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 18వ అధ్యాయము, पहला शमूएल की किताब 18वां अध्याय. ఇక్కడ ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఏర్పడింది. यहाँ दो लोगों के बीच में एक दोस्ती बनी है. ఈ యొక్క సంభవము మనందరికీ కూడా తెలిసిన సంభవమే. ये बात हम सभी हम जानते होंगे. ఆ మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 18వ అధ్యాయము, पहला शमूएल की किताब 18वां अध्याय. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దావీదుకి మరి సౌలు యొక్క కుమారుడితోటి ఒక స్నేహ భావము ఏర్పడింది. यहाँ पे दाऊद और साउल का जो बेटा है उन दोनों के बीच में मित्रता बनी है. ఆ యోనాతానికి దావీదుకి మధ్య ఒక మంచి స్నేహం ఏర్పడింది. यहाँ पे दाऊद और जो योनातान के बीच में एक अच्छी मित्रता है. ఆ యొక్క స్నేహం ఎలా ఉందంటే और वो जो मित्रता कैसी है कहने पर యోనాతానికి తెలిసినటువంటి సమస్తము కూడా దావీదు యొక్క మేలు కొరకు ఆయనకు చెప్పేవాడుగా ఉన్నాడు. क्योंकि योनातान को जितना पता रहता है वो सब कुछ दाऊद से जाकर वो कहता था. తన తండ్రి అయినటువంటి సౌలు దావీదును చంపడానికి ప్రణాళికలు వేసుకున్నాడన్న విషయం తెలిసిన వెంటనే ఆయన సమస్తాన్ని కూడా తన స్నేహితుడైనటువంటి దావీదుకు తెలియజేస్తూ వచ్చాడు. क्योंकि योनातान जो उसका पिता जो साउल दाऊद को मारने की सारी जो योजना बनाता है, सारी बातों को जाकर अपने मित्र दाऊद को बताता है. ఈ భాగాన్ని మనం చదువుదాం. इस बात को पढ़ेंगे. మొదటి వచనం నుండి 5వ వచనం వరకు మనం మార్చి చదువుతాం. पहले अध्याय से लेकर 5वें वचन तक हम पारी से पढ़ेंगे. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 18వ అధ్యాయము మొదటి 5 వచనాలు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరంగా చదువుతాం. पहला शमूएल की किताब 18वां अध्याय पहले 5 वचनों को पारी से पढ़ेंगे. దయచేసి బైబిల్ చదవడం తెలిసిన వారందరూ కూడా మీ యొక్క ఏకాగ్రతను బైబిల్ మీద పెట్టి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. और जिनको पढ़ाई आती है वे अपने ज्ञान इन वचनों के ऊपर लगाइएगा. దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినప్పుడు యోనాతాను హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయాడు. యోనాతాను దావీదును తన ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతనిని ప్రేమించాడు. और उस दिन साउल ने इसे अपने पास रखवा पिता के घर लौटने न दिया. దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసుకునేను. योनातान ने अपना वादा जो उस वैन पहले था उतार कर अपने वस्त्रों में दाऊद को दे दिया और अपनी तलवार और धनुष और बत्ती उसको दे दिए. దావీదు సౌలు తనకు పట్టిన చోట్లకెల్లా పోయి సుబుద్ధి కలిగి పని చేసుకుని వచ్చాను కనుక సౌలు యోధుల మీద అతనిని నియమించను. జనులందరి దృష్టికి సౌలు సేవకుల దృష్టికి దావీదు అనుకూలుడై ఉండెను. కాబట్టి ఇక్కడ అనుకూలుడై ఎలా ఉన్నాడు? यहाँ पे उसके अनुकूल वो कैसे रहा? అక్కడ తన యజమానులు చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ కూడా అతను ఫాలో చేస్తూ వచ్చాడు. क्योंकि उसका जो स्वामी जो उनसे कहता था उसका पालन करते हुए आया. 5వ వచనంలో చూసినట్లయితే దావీదు సౌలు తనకు పంపిన చోటకెల్లా వెళ్ళాడు, సుబుద్ధి కలిగి నడుచుకున్నాడు. అదే విధంగా ఆయన సుబుద్ధి కలిగి నడుచుకోవడం ద్వారా, మాట వినడం ద్వారా, చెప్పిన పని చేయడం ద్వారా అతను ఒక అధికారాన్ని అతను పొందగలిగాడు. जहाँ कहीं साउल दाऊद को बेचता था वहाँ जाकर बुद्धिमानी के साथ वो काम करता था. और साउल ने उसे योद्धा पर प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे. అతను అధికారిగా ఒక నియమించబడడానికి గల కారణం वहाँ पे प्रधान नियुक्त होने का कारण అతనిలో ఉన్నటువంటి మంచి బుద్ధి, సుబుద్ధి. तो उसमें जो बुद्धिमानी की जो काम थी. ఆ రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే మాట అంగీకరించడం, మాట వినడం. क्योंकि पहले और दूसरी जो बात को मानना और उसे स्वीकार करना.
అదే రీతిగా ఉండడం ద్వారా అతను ప్రమోషన్ పొందాడు. और वैसे रहने के कारण उन्होंने प्रधानता उन्होंने नियुक्त किया गया। అంత మాత్రమే కాదు, सिर्फ उतना ही नहीं, జనులందరి దృష్టికి కూడా సౌలు సేవకుల దృష్టికి కూడా దావీదు అనుకూలుడై ఉన్నాడు అని రాయబడింది. और समस्त प्रजा के लोग और सौल के कर्मचारी भी उससे प्रसन्न थे। మనం కూడా మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనము ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలని ప్రభు వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది. हम एक मसीहा जीवन में हम एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए करके वचन हमसे बोलता है। డబ్బున్న వారితో ఒక రకంగా మాట్లాడడం, డబ్బు లేని వారితో మరొక రకంగా మాట్లాడటము, హీనంగా మాట్లాడటము, లేక వ్యత్యాసాలు చూపించడము అనేది బైబిల్ చెప్పడం లేదు. क्योंकि जो धनी है उनसे एक तरह से बातें करना और जो गरीब है उन लोगों से एक तरह से बातें करना कोई अंतर नहीं दिखाना है। దేవుని దృష్టిలో మనమందరం కూడా సమానమే. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हम सभी एक समान हैं। యేసు ప్రభువు అందరినీ కూడా సమానంగానే ఆయన ప్రేమించారు. प्रभु यीशु मसीह ने सभी को एक समान उन्होंने प्रेम किया है। అదే రీతిగా మనం కూడా ఈ లోకంలో అందరితో కూడా మరి సఖ్యమైతే సమస్త జనాంగంతో మీరు ప్రేమగా ఉండండి. क्योंकि हो सके तो तुम भी सारी प्रजा से प्रेम से रहो। అదే వాక్యం గుర్తు చేస్తుంది. और यही वचन हमें याद दिलाता है। అంత మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ యోనాతాను హృదయం దావీదు హృదయంతో కలసిపోయేదని రాయబడింది. देखिए यहाँ पे लिखा गया है योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया है। ఎప్పుడైతే యొక్క హృదయాలు కలిసిపోయాయో స్నేహం ఏర్పడుతుంది. क्योंकि जब एक मन जब लग जाता है तो मित्रता पैदा हो जाती है। అభిప్రాయాలు ఏకమవడమే. क्योंकि हमारे जो अभिप्राय जो हमारी जो बातें जब एक हो जाती है, ఏ విధంగా ప్రాణ స్నేహితులుగా మారుతారు. जिसमें तुम कैसे प्राण के समान में मित्र बन जाएंगे। మరి చిన్న వయసులో స్టూడెంట్స్ మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి వాళ్ళు చదువుకోవడం, వ్యాయామం చేయడము, స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా వారు ఆ యొక్క హోంవర్క్ కరెక్ట్గా పాటించడము, ఒకరికొకరు డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడం, అభిప్రాయాలు కలగడం ద్వారా వారి యొక్క స్నేహం మరింత బలపడుతుంది. इसी प्रकार यदि स्कूल के बच्चों को देखें तो वे सवेरे उठते हैं, वे और उसके बाद दो स्कूल के बच्चों के बीच में उनकी बातें मिलती है। इस प्रकार उनका अभिप्राय उनका प्रेम एक हो जाता है। కాబట్టి వారు ప్రాణ స్నేహితులు ఇక్కడ రాయబడింది. 1వ వచనంలో చూసినట్లయితే యోనాతాను దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితుడిగా భావించుకొని అతనిని ప్రేమించాను అని రాయబడింది. लिखा गया है योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము ఆ ప్రేమ ఉంటుందో స్నేహం ఉంటుంది, స్నేహం ఉంటే ప్రేమ ఉంటుంది. क्योंकि जब वो प्यार रहता है तो मित्रता रहती है, जब मित्रता रहती है तो प्यार भी रहता है। మనం ప్రేమ ఉన్నట్లయితే మనం ఏమంటాం? यदि यदि हम दूसरे के ऊपर प्रेम हो तो हम क्या कहते हैं? అదే ప్రాణ స్నేహితుడు స్నేహితురాలు మన ఇంటికి వస్తే ఏమంటాం? यदि वो हमारे प्राण के समान यदि हमारा मित्र है तो क्या कहते हैं? లేదు లేదు నువ్వు ఉండాలని చెప్తాం. नहीं तो आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा कहते ఫోన్ हैं। చేసి వెళ్ళాలని చెప్తాం. और हम सब कहते हैं आप खाना खा के जाना है। వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి స్నేహపు సంబంధించినటువంటి అనేక మంచి ఆలోచనలు షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. और वो मित्रता के कारण उनमें जो अच्छी बातें हैं वे एक दूसरे को बांटते हैं। విశ్వాసులమైనటువంటి మనం కూడా అదే ప్రేమలో ఉండాలని ప్రభు ఆశిస్తున్నాడు. क्योंकि विश्वासी हम भी उसी प्रेम में हमें बने रहने का प्रभु कहता ఇక్కడ है। ఏం జరుగుతుంది 2వ వచనంలో? यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरे वचन में? ఆ దినమున అతని తండ్రి ఇంటికి తిరిగి అతనిని వెళ్ళనీయక సౌలు అతనిని చేర్చుకునేను అని రాయబడింది. लिखा गया है उस दिन सौल ने उसे अपने पास रखा, पिता के घर लौटने ना दिया। దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితులని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించు యోనాతాను అతనితో నిబంధన చేసుకొనెను. देखिए तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। ప్రేమ లేకపోతే ఈ లోకంలో చాలా మంది పెదాలతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు. क्योंकि यदि प्रेम ना हो तो कई लोग इस दुनिया में से होठों से बातें करने वाले लोग होते అయితే हैं। ప్రాణ స్నేహితులు అలా ఉండరు. पर जो प्राण से प्रेम रखने वाले वैसे नहीं रहते हैं। ప్రాణ స్నేహితుడు అంటే ఏంటి దాని అర్థం? क्योंकि प्राण के समान प्यार रखना इसका मतलब क्या है? అవసరమైతే తన స్నేహితుల కొరకు ప్రాణాలు కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పటికీ కూడా దానికి సిద్ధంగా ఉండేవాడు. क्योंकि चाहे तो अपने दोस्त के लिए प्राण देना भी पड़े उसके लिए वो तैयार रहता है। తన స్నేహితుడైనటువంటి దావీదు కొరకు ఆ విధంగా యోనాతాను చేశాడు. क्योंकि अब उसका जो मित्र दाऊद के लिए योनातान ने उस रीति से उन्होंने किया है। అదే రీతిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా నిన్ను నన్ను ప్రేమించారు కాబట్టి ఆయన శిలువలో మన
प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आपसे हमसे प्रेम किया है, उसके बदले में वो क्रूस पर वो विदा हुआ है। అయితే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి స్నేహాలు ఎలా ఉన్నాయి? और इस दुनिया की जो मित्रता, जो दोस्ती कैसी है? మనమైతే మన యొక్క బాగా నాతో కలిసి ఆడుకున్నవాడు, నాతో కలిసి చదువుకున్నవాడు, నాతో కలిసి ఉద్యోగం చేసినవాడు, నాకు 10 మంది స్నేహితులు ఉన్నా అందులో చాలా ముఖ్యమైన వాడు ఉన్నాడంటే వాడు ఒకసారి కలిసినట్లయితే గంటలు గంటలు మాట్లాడినప్పటికీ కూడా సమయం సరిపోదు మనకి. क्योंकि यदि मेरे साथ नौकरी करने वाला दोस्त हो या तो मेरे साथ काम करने वाला या मेरे साथ पढ़ाई करने वाला, उसमें 10 लोग होने पर उनमें से जो अच्छा मित्र होते घंटे घंटे उनसे मैं बातें करता हूँ। వచ్చిన వెంటనే మనము అతనితో కబుర్లు చెప్పుకోవడానికి, అదే విధంగా సంతోషంగా ఉండడానికి మనము ఉల్లాసంగా ఉంటాం. और जब वे आते हैं, जब उनसे मिलकर अच्छे से बातें करना और आनंदित होते हैं। మన దగ్గర ఉన్నది ప్రేమగా పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. और जो हमारे पास है प्रेम के साथ उनको आप देना चाहते हैं। నేను అన్నగారు వచ్చిన కొత్తలో చూసినట్లయితే బునియాదాబాద్ లో ఒక పెద్దవాడు ఉండేవారు. क्योंकि जब अंकल जी जब नए से जब इस अंडमान में आए थे बुनियादाबाद, వాళ్ళ ఇంటికి నేను కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుని వచ్చినటువంటి మిస్సెస్ కలిసి వెళ్ళాం. क्योंकि उस समय मैं भी और जो नए से विवाह करके आए थे, हम एक साथ हम गए थे। చాలా సేపు మాట్లాడారు వాళ్ళు. और उन्होंने बहुत समय तक हमसे बातें किया। అంటే ఉదాహరణ నేను ఉదాహరణ మాత్రం చెప్తున్నాను. उदाहरण के लिए कहता हूँ, ఆమె దగ్గరగా గంట పైన మాట్లాడింది. उन्होंने 1 घंटे तक हमसे बातें किया। ఇంకా బయలుదేరి వెళ్ళిపోయే ముందు చెప్తుంది, जब हम वापस जाते समय उन्होंने हमसे कहा, చాయ్ తాగుతారా బాబు? उन्होंने कहा क्या आप चाय पियोगे? उन्होंने कहा మేము వద్దు అని చెప్పడానికి ముందే नहीं चाहिए कहने से पहले ही, మా ఇంటికి వెళ్తా అవుతారే మీరు? क्या हमारे घर में आप चाय पियोगे? उन्होंने हमसे कहा। ఇదంతా కూడా పెదాల మీద నుండి వచ్చే మాటలు. कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे मुंह से ही निकलती है। అదే ప్రాణ స్నేహితులు అయితే, यदि हमारा प्राण प्रिय दोस्त यदि हो, అదే విధంగా స్నేహపూర్వకంగా మనం జీవిస్తున్నట్లయితే, यदि हम प्रेम से यदि हम वैसे जीवन बिताते हैं, ఒకవేళ మన దగ్గర ఏమున్నా లేకపోయినా ఉన్న దాంతో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. यदि हमारे पास कुछ हो ना हो, जो हमारे पास है वो उनके संग हम बांटने चाहिए। కనుక దేవుడు చూపినటువంటి ప్రేమను మనం కూడా ఒకరి పట్ల ఒకరు చూపాలని దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సినది. क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रेम हमारे प्रति दिखाया है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाएं। మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 18వ వచనంలో చూసినట్లయితే యోనాతాన్ ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి. देखिए 18वां अध्याय 14वां वचन में योनातान क्या कर रहा है? చదవండి. पढ़िएगा। మరియు యోనాతాను తన దుప్పటిని, తన కత్తిని, తన విల్లును, నడికట్టును తీసి దావీదునికి ఇచ్చెను. చూసారా, తను గణపరుస్తున్నాడు. देखिएगा, अपने मित्र की वो बुराई कर रहा है, తన స్నేహ ధర్మాన్ని చూపుతూ ఉన్నాడు. अपनी मित्रता की वो धार्मिकता पूरी करता है। తనకు అది అవసరం ఉన్నప్పటికీ కూడా తన స్నేహితుడికి ఇస్తూ ఉన్నాడు. क्योंकि उसको चाहिए पर भी उस मित्र को दे रहा है। ఈ లోకంలో మనం కూడా మన యొక్క క్రైస్తవ సమాజంలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాము. इसी प्रकार हम भी इस दुनिया में मसीहा के समाज में जी रहे हैं। అయితే మన క్రైస్తవ జీవితము యేసు ప్రభువుని పోలి ఉండాలని ప్రభువు ఆశపడుతున్నాడు. पर हमारा जो मसीहा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह के समान होनी चाहिए करके हमसे चाहता है। లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువు వారితో కలిసి నడిచాడు అని చెప్పి మనం చూడొచ్చు. लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 15वें वचन में प्रभु यीशु मसीह उनके संग संग चला। చదవండి. पढ़िए इस वचन को। లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయము लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 15వ వచనం. 15वां वचन। వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుచుండగా యేసు తానే దగ్గరకు వచ్చి వారితో కూడా నడిచెను. చూసారా, ఆయన మనతో నడిచినట్లయితే यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चले, మన జీవితంలో ఏ విధమైనటువంటి భయం కూడా ఉండదు. हमारे जीवन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। కనుక ప్రభు మనతో ఉండాలని, మనతో నడవాలని మనము ఎప్పుడు కూడా ఆశపడుతూ ఉండాలి, ఎదురు చూస్తూ ఉండాలి. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे संग रहे, हमारे संग संग वे चले, इस प्रकार की आशा हमारे अंदर होनी चाहिए। అదే రీతిగా మనం చూస్తూ వెళ్తున్నట్లయితే, इसी प्रकार यदि हम देखते रहे, ఈ ఇహలోక స్నేహాన్ని మనం కోరుకున్నట్లయితే, यदि संसार का प्रेम यदि हम चाहे, మనము దేవుని యొక్క ప్రేమకు దూరం అయిపోతాం. तो
तो हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाएंगे। రెండు సెకండ్ తిమోతి दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4వ అధ్యాయము 4वां अध्याय, సెకండ్ తిమోతి 4 दूसरा तिमोथियुस की पत्री 4वां अध्याय, 10వ వచనం చదవండి. 10 वचन पढ़िएगा। ప్రేమ ఇహలోకమును స్నేహించి నన్ను విడిచి తెస్సలోనికకు వెళ్ళెను. క్రేస్కే గలతీయునకును తీతు దర్బిత్యాకులు వెళ్ళిరి. దేమ ఇహలోక లోకమును స్నేహించి నన్ను విడిచి తెస్సలోనికకు వెళ్ళాను. देखिएगा, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीके को चला गया। ఇక్కడ పౌలు గారితో కలిసి సేవ చేయడానికి వచ్చాడు. यहाँ पे पौलुस के साथ मिलकर सेवा करने के लिए आया। అయితే ఈ వ్యక్తి దేమ ఇహలోక ఇహలోకమును స్నేహించి నన్ను విడిచి తెస్సలోనికకు వెళ్ళిపోయాడని చెప్పి రాయబడింది. क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया। మనం కూడా ఒకవేళ దేవునితో స్నేహం లేకుండా यदि परमेश्वर से यदि प्रेम नहीं है तो దేవుని బిడ్డలతో స్నేహం లేకుండా परमेश्वर के बच्चों से यदि प्रेम ना रखते हुए ఈ భౌతిక సంబంధమైన లేక ఈ లోక సంబంధమైన స్నేహాన్ని మాత్రమే ఆశిస్తూ ఉంటున్నట్లయితే यदि संसार की यदि इस पृथ्वी के ऊपर प्रेम रखते हुए यदि हम चले जाए, అపవాది అదే రీతిగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. क्योंकि शत्रु उसी प्रकार हमें ले जाएगा। కనుక ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సమయం లేదు, యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇస్కరియోతు యూదా కూడా ప్రభువారితో కలిసి ఉన్నటువంటి శిష్యులు ఒకడు ఉన్నాడు. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में से यूदा इस्करियोती उनके साथ मिला हुआ था। కనుక అక్కడ భోజనం చేస్తున్న వారిలో ఆయన కూడా ఉన్నాడు. और वहाँ पे भोजन करते समय उनमें से एक व्यक्ति भी था। కనుక ఆయన చాలా కలత చెంది ఉన్నాడు ప్రభువారు అక్కడ. क्योंकि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बहुत वहाँ पे शांत बैठे हुए थे। పేతురు అడుగుతూ ఉన్నాడు, पतरस पूछ रहा है, కనుక ఇది ఎలా జరుగుతుంది? और ये कैसे हो सकता है? ఎవరు మిమ్మల్ని అప్పగిస్తున్నారు? और कौन तुम्हें पकड़वाएगा? మరణానికి శిలువకి ఎవరు మిమ్మల్ని అప్పగిస్తున్నారు అని అంటున్నప్పుడు ఆయన ఒక రొట్టెను ముంచి ఎవరికి ఇస్తున్నానో అతనే నన్ను అప్పగించబోయేవాడు, ఇది దేవుని యొక్క నిర్ణయం ప్రకారంగా జరగదగింది అని చెప్పి అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. और ये रोटी तोड़कर जिसे मैं देता हूँ वही मुझे पकड़वाएगा और परमेश्वर की योजना के अनुसार होंगे करके उन्होंने कहा। కనుక ఈ విధంగా మన అతను కూడా ఇస్కరియోతు యూదా కూడా అక్కడ లోకాన్ని ప్రేమించాడు లేక లోకాన్ని కోరుకున్నాడు. उसी प्रकार यूदा इस्करियोती भी संसार को उन्होंने चाहा, संसार को प्रिय जाना, संसार से उन्होंने प्रेम किया है। జీవం గల ప్రభువుని అక్కడ మరణానికి అప్పగించేంత గొప్ప దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పని చేసిన వాడిగా మిగిలిపోయాడు. क्योंकि जीवित परमेश्वर को पकड़ाकर उन्होंने बहुत बड़ा गलत उन्होंने काम किया है। కనుక విశ్వాసులమైనటువంటి మనము, उसी प्रकार विश्वासी जो हम, దేవుని బిడ్డలమైన మనము, परमेश्वर के बच्चे जो हम, దేవుడు మనకి చేసినటువంటి అనేక మేలులను అనుభవించిన తర్వాత కూడా परमेश्वर की सारी भलाइयों को पाकर और अनुभव करने के बाद ఒకవేళ ఈ లోకాన్ని స్నేహించి यदि हम इस संसार से यदि हम प्रेम रखें, దేవుని ప్రేమకు దూరమైపోయినట్లయితే परमेश्वर के प्रेम से यदि हम दूर हो जाए, అంతకన్నా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఏమీ ఉండదు. और उससे भी इतना बुरा जीवन, इतना मसीहा जीवन नहीं होगा करके कहता है। కనుకనే ప్రభు చెప్తున్నారు, इसीलिए परमेश्वर कहता है భార్య భక్తులు కలిగి జీవించండి. क्योंकि भय भक्ति के साथ जीवन बिताओ। ఒక మాట చూసుకుని ముగించుకుందాం. और एक बात हम देखकर समाप्त करेंगे। మలాకి मलाकी की किताब 3వ అధ్యాయము 3रा अध्याय 16-17 వచనాలు తీసుకొని చదవండి. 16वां और 17वां वचन पढ़ेगा। మలాకి 3:16-17. मलाकी की किताब 3रा अध्याय 16-17वां वचन। అప్పుడు యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామమును స్మరించుచు ఉండువారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమునందు రాయబడెను. నేను నియమింపబో దినము రాగా వారు నా వారై నా స్వకీయ సంపాద్యమై ఉందురు. తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించినట్టు నేను వారిని కనుకరించునని సైన్యములకు అధిపత్యము యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. సైన్యములకు అధిపతి అయినటువంటి దేవాది దేవుడు ఏమని గుర్తు చేస్తున్నారు? यहाँ पे सेनाओं का यहोवा क्या कहता है? మలాకి 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం 17వ వచనం
పుస్తకంలో మనం చూసినట్లయితే मलाकी की किताब तीसरा अध्याय 16 और 17 वचन में देखते हैं యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. మరియు యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామమును స్తుతించుచు ఉండు వారికి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమునందు రాయబడెను అని రాయబడింది. यहाँ पे लिखा गया है तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। ఏమని రాయబడింది? యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకొనుచుండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. देखिए यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। కనుక విశ్వాసులమైనటువంటి మనము భయభక్తులు కలిగి ఒకరినొకరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు దైవిక సంబంధమైనటువంటి మాటలు మాత్రమే మన మధ్యకి వస్తాయి. क्योंकि यहोवा का भय मानने वाले जो हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं परमेश्वर की बातें हमारे मुंह से निकलनी चाहिए। కనుక ఒక అవిశ్వాసితో మనం మాట్లాడినట్లయితే లేక భౌతికమైనటువంటి వ్యక్తులతో మనం మాట్లాడుతున్నట్లయితే దైవికమైనటువంటి ఆలోచనలు మాటలు మన మధ్యకు రావు. क्योंकि संसार की बातें या संसार के व्यक्ति के साथ यदि बातें हम करते हैं तो दिव्य जो बातें हमारे मुंह से नहीं आती है। కనుక యెహోవా యందు భయభక్తులు గలవారు మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా యెహోవా చెవియొగ్గి ఆలకించెను. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన నామమును స్మరించుచుండు వారి జ్ఞాపకార్థముగా ఒక గ్రంథము ఆయన సముఖమునందు వ్రాయబడెను అని రాయబడింది. लिखा गया यहोवा का भय मानने वालों ने आपस से बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती ఆ ఒక గ్రంథమే ఉంది అక్కడ. वहाँ पे एक पुस्तक है అక్కడ అన్ని కూడా రాయబడుతూ ఉన్నాయి. और उस पुस्तक में सब लिखी जा रही है। 15వ వచనంలో చూసినట్లయితే నేను నియమింపబోవు దినములాగా వారు నా వారి నా స్వకీయ సాంపద్యమై ఉందురు. తండ్రి తన్ను సేవించు కుమారుని కనికరించినట్టు నేను వారిని కనికరింతునని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. और जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन में लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। తండ్రి నన్ను కరుణించిన రీతిగా इस प्रकार पिता ने पुत्र पर कोमलता दिखाई है। తండ్రి సేవించు కుమారుని కనికరించున్నట్లుగా నేను వారిని కనికరింతును అని చెప్పి సైన్యానికి అధిపతి అయినటువంటి యెహోవాను సెలవిస్తున్నాడు. इस प्रकार जो मैं अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा जो मैं कहता हूँ वही कहता है। కనుక మనం ఎలా జీవించాలి? क्योंकि हमें कैसे जीवन को बिताना है భయభక్తులు దేవుని పట్ల కలిగి परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति के साथ। దేవుని పట్ల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు परमेश्वर के प्रति जब भय भक्ति के साथ जब ఆటోమేటిక్ గా మన అందరినీ కూడా ప్రేమించేటువంటి అలవాటు ఉంటుంది. ऑटोमेटिकली हम सभी से हम प्रेम रखते हैं। ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వ్యవహారాలు మన హృదయంలోకి రాకుండా పోతాయి. और इस संसार की जो बातें जो आलोचना हमारे मन में नहीं आती है। అదే విధంగా మన జీవితంలో భయం లేకుండా దేవుడు చేయగలడు. और इसी प्रकार हमारे जीवन में से परमेश्वर डर को निकाल देता है। ఎందుకంటే ఆయన మనతో ఉంటాడు, ఆయన మనతో నడుస్తాడు. కాబట్టి మనము భయపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमारे साथ चलता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు, परमेश्वर कहता है 6వ వచనం చదవండి 3:6 మలాకి 3:6 छठा वचन पढ़िएगा। యెహోవానైన నేను మాత్రేని వాడను కనుక యాకోబు సంతతి వారైన మీరు లయము కాలేదు. కనుక మనము లయము కాకుండా ఉన్నాము అంటే हम नष्ट नहीं हुए हैं कहने पर అనేక సందర్భాలలో మన దేవునికి మనము ఆయాసకరంగా జీవించినప్పటికీ కూడా हम कई बातों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलने पर भी ఆయన అన్చేంజబుల్ గాడ్, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। ఆ యెహోవా నేను మార్పు లేనివాడను. मैं यहोवा बदलता नहीं। కాబట్టి యాకోబు సంతతి అయిన వారైన మీరు లయము కాలేదు. इसलिए कहता है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। కాబట్టి మనం ప్రతి ఆశీర్వాదం కూడా దేవుని ద్వారా మాత్రమే పొందగలుగుతున్నాం. क्योंकि हम हर एक आशीष हम परमेश्वर के द्वारा ही पाते हैं। కనుక ఉదాహరణగా మనం చూసాం, उदाहरण में आपने देखा యోనాతాను దావీదు యొక్క స్నేహం ఎలా ఉంది. क्योंकि योनातान और दाऊद की बीच की मित्रता कैसी है। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమించారు. और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कितना उन्होंने प्रेम किया है। క్రైస్తవ జీవితంలో నీవు నేను ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావు?
ఉన్నాం. और मसीहा जीवन में आप और हम कैसे अपने जीवन को बिता रहे మన हैं యొక్క నిరీక్షణ దేని మీద పెట్టుకున్నాం? और हमारी आशा किसके ऊपर हम रखे हुए हैं. ఒకసారి మనం అందరం కూడా ఆత్మ సంబంధమైన పరిశోధన మనం చూసుకోవాల్సి ఉంది. एक बार अपने आप को आत्मरीति से हमें जांच कर या परख कर हमें देखना है మన యొక్క మార్గం ఎటువైపు చూస్తూ ఉంది. और हमारा जो मार्ग किस दशा की ओर जा रही है. ఒకవేళ ప్రభు దగ్గర మనం అప్పగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. या ऐसा ना हो तो परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करना चाहिए. ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి మేలు, जो आत्मीय हर एक भलाई ఈ భౌతిక సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము, और इस संसार की हर एक आशीष దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించిన ప్రతి వ్యక్తి కూడా స్వతంత్రించుకోగలడు. परमेश्वर के प्रति जो भय भक्ति के साथ जो जीवन बिताता है वो हर एक व्यक्ति उसे पा सकता है. అటువంటి కృప బేతేలులో ఉన్న మనందరికీ కూడా దేవుడు ధారాళంగా దయచేయను. और ऐसा जो अनुग्रह परमेश्वर बेतेल की मंडली में रहने सबको दे दे. ప్రభు బాగా ఆశీర్వదించును. परमेश्वर इन वचनों को आशीष करे. మనం లేచి నిలబడి ఒక పాట పాడుకుందాం. ఆ సందర్భంలో మన కానుకలతో మన ప్రభువుని మహిమపరుచుకుందాం. सभी खड़े हो जाएंगे. खड़े होकर गीत गाते समय अपनी चंदा देकर परमेश्वर की महिमा करेंगे. करके सप्ताह भर की और बाकी सूचनाओं को ध्यान से सुनिएगा. ముఖ్యంగా సంఘంలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి బిడ్డలను వారి ఆరోగ్యాల కొరకు కంటిన్యూగా ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. इसी प्रकार मंडली में जो अस्वस्थ है यानी जो बीमार है उनके लिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं को उनके लिए याद कीजिएगा. ఆ సహోదరుడు నతానియల్ వారి కుమారుడు అబేద్నెగోకి అడిగి వస్తున్నటువంటి ఫిట్స్ ప్రాబ్లం నుండి దేవుడు పరిపూర్ణమైన స్వస్థత దయచేయాలని ప్రార్థించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. प्रिय भाई नथानियल उनका जो बेटा अबेद को बार-बार बच्चे को फिट्स आ रही है उनके लिए आप लगातार उनके बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिएगा. అదేవిధంగా సహోదరి యాంజెల్ ఆమె ప్రెగ్నెన్సీతో ఉన్నారు. ఆమెకు దేవుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యంతో నడిపించాలని, ఆమె గర్భంలో ఉన్న శిశువు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి దేవుడు సహాయం చేయాలని మీ ప్రార్థనలు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి. इसी प्रकार बहन एंजल गर्भवती है उनके लिए भी सुख से रहे उनके लिए आप लगातार अपनी प्रार्थनाओं में आप उनके लिए याद कीजिएगा. అదే రీతిగా కమింగ్ థర్స్డే రాబోయే బేస్తవారము సాయంత్రం 4 గంటలకు డాలిగంజ్లో ఉన్న సహోదరుడు జాన్ అయ్య గారు అదే బోయాస్ గారు వారి గృహంలో ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ మీటింగ్ ఉంది. 4 o'clock థర్స్డే డాలిగంజ్లో వారి గృహంలో అందరికీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు. కాబట్టి మీటింగ్ తదుపరి అందరికీ కూడా ప్రేమ విందులు అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. టయాన్ని మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలంటే ప్రార్థన చేయండి. సరైన సమయానికి అక్కడికి రావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. आने वाले 10 दिन के दिन प्रिय भाई साहब भोज अंकल जी के घर में जॉनिया जी के घर में थैंक्स गिविंग मीटिंग है शाम को 4 बजे. आप सभी आमंत्रित है. आप सभी आइएगा. उसी प्रकार समाप्त होने के बाद आप सभी के लिए प्रेम भोजन भी वहाँ पे आयोजन किया गया है. అదేవిధంగా ప్రభు చిత్తమైతే సహోదరుడు మనోజ్ వాళ్ళ చెల్లి బాబురేఖ వివాహము 9వ తారీఖున ఆంధ్రాలో జరిగినటువంటి వివాహం కొరకై దేవుడి సహాయంలో కూడా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. इसी प्रकार हमारे प्रिय भाई मनोज उनकी बहन और बानुरे का जो अगले महीने 8 तारीख को आंध्रा में उनका विवाह है. आप भी अपनी प्रार्थनाओं में उनके विवाह के विषय में याद कीजिएगा. అదేవిధంగా సంఘ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా యథావిధిగా ఉంటాయి. और मंडली के जो कार्यक्रम है वे उसी प्रकार रहेंगे. బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటలకి సంఘ ప్రార్థన ఉంటుంది. बुधवार शाम 6 बजे मंडली की प्रार्थना रहेगी. శుక్రవారం సరిగా ఉదయం 10 గంటలకు సిస్టర్స్ యొక్క ఉపవాస ప్రార్థన ఉంటుంది. और शुक्रवार ठीक 10 बजे बहनों का उपवास प्रार्थना रहेगा. అదే రీతిగా రాబోయే ఆదివారం సరిగా 9:30 గంటలకు ఆరాధన ఉంటుంది. और आने वाले रविवार को ठीक 9:30 बजे आराधना रहेगा. ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना रहेगी. స్తోత్రం తండ్రి, వందనాలు ప్రభువా. ఈ రీతిగా ప్రభు దినాన్ని ఉదయకాలం వరకు కూడా మీ ప్రసన్నత మాకు తోడుగా ఉంచినందుకు వందనాలు తండ్రి. అనేక మంది బిడ్డలను మీ ఆలయానికి తీసుకుని వచ్చి ప్రభువా ఆరాధించుకునే భాగ్యం దయచేస్తారు. ప్రభు కళలో పాల్గొనడానికి సహాయం చేస్తారు.
సహవాసంలో సమయాన్ని గడపడానికి సహాయపడ్డారు. దాన్ని బట్టి వందనాలు తండ్రి. ప్రభావ ఈనాటి ఆరాధన ద్వారా మీరు మహిమ పొందడానికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి. మీ సన్నిధికి తీసుకొచ్చిన ఒక్కొక్క విశ్వాసం పేరు పేరుగా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ప్రభు మేలులతో మీరు నింపమని వేడుకుంటూ ఉన్నారు. అదే రీతిగా తండ్రి ఈ సమయంలో వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి సహోదరి ప్రభా సహోదరి అన్నమ్మ గారి గురించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. ఆమె శరీరంలో ఉన్నటువంటి అస్వస్థతను తీసివేసి తండ్రి మంచి ఆరోగ్యంతో ఉంచమని ఆమె విశ్వాసాన్ని తండ్రి మీరు ఇచ్చినందుకు ఆమెకు మీరు పంపిస్తున్నందుకు మీరు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. వృద్ధాప్యంలో కూడా నడవలేని పరిస్థితుల్లో కూడా మీ సన్నిధి వచ్చి దేవుని ఆరాధించిన విషయంలో మీరు అందించినటువంటి భారాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. అదేవిధంగా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న సహోదరుడు జానయ్య గారి గురించి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను తండ్రి. వృద్ధాప్యపు తండ్రి బలహీనతల నుండి ఆయనకు విడుదల దయచేయండి. అదే రీతిగా తండ్రి మన సంఘంలో ప్రభా ఆరోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. అభ్యర్థులకి పరిపూర్ణమైన స్వస్థత దయచేయమని వేడుకుంటున్నాను. సహోదరి యాంజలికి ప్రభా పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వమని వేడుకుంటున్నాను. అదే రీతిగా తండ్రి మరి సహోదరి మైన కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. భర్తకు దూరంగా అంతకమైన అవకతవకలతో బాధపడుతూ ఉండగా ఆమె ఉపాధి కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉండగా మీరే సహాయపడమని వేడుకుంటున్నాను. ఆమె తండ్రి మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వారు ఎవరు కూడా సిగ్గుపడి అని చెప్పారు. ఆవిడ ప్రభావ మరి ఆమెలో ఆత్మీయమైనటువంటి అభివృద్ధి పొందుతూ మీ మీద ఆధారపడుతూ తండ్రి మీరు పొందడానికి సహాయం చేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. అదే రీతిగా తండ్రి సంఘంలో ప్రభా ఎన్నో పనులు ఉన్నాయి తండ్రి. సీట్ మార్చవలసి ఉంది. వర్షం వల్ల బిల్డింగ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. మీరే సహాయపడమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. అదే రీతిగా తండ్రి మరి ఈ సమయంలో స్టూడెంట్స్ కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. వారి చదువుల్లో మీరు వారికి సహాయం చేయండి. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి సహోదరుడు పోయవచ్చు వారి కుమార్తె జోన్న కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము. మీరు ఎన్నో మేలు చేస్తూ వచ్చారు. భవిష్యత్తులో కూడా మీరు చూస్తున్న కార్యాలను కీర్తన 24 ప్రకారంగా మీరు నెరవేర్చమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ రీతిగా తండ్రి సంఘంలో మరి కష్టాల మధ్యలో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల మధ్యలో సతమతమవుతున్న కుటుంబాలను మీరు ఆదరించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఈ రీతిగా తండ్రి సంఘానికి ప్రభావం మరి ఏది అవసరమో మీకు సమస్తమో తెలుసు తండ్రి. అనేక మంది పెద్దలు మీకు వీపు చూపుతూ ఉన్నారు. అయితే మీరే వారితో మాట్లాడి వారందరూ కూడా తిరిగి ప్రభావం మీ ప్రేమను పొందడానికి మీ ప్రేమలో నిలిచి ఉండడానికి తండ్రి వారికి సహాయపడమని వేడుకుంటూ ఉన్నాను. మా సహవాసాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి అభివృద్ధి పరచండి. అదే రీతిగా తండ్రి మీరు అక్కడ వరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. వీళ్ళందరూ కూడా తిరిగి వారి గృహాలకు వెళ్తున్నప్పుడు మీ ప్రసన్నత వారికి తోడుగా ఉంచండి. అదే రీతిగా తండ్రి ఈ సన్నిధి తీసుకువచ్చినటువంటి కానుకలపై మీరు ముద్ర వేయండి. ఇచ్చిన హస్తాలను 30 దంతలుగా 60 దంతలుగా 100 దంతలుగా మీరు వారికి దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఈ కానుకలు మీ సేవ నిమిత్తం మాత్రమే మేము ఉపయోగించుకోవడానికి సహాయపడండి. ఈ రీతిగా తండ్రి మరి ప్రపంచంలో క్రైస్తవ ప్రజలకు తండ్రి వ్యతిరేకంగా వర్తిస్తున్నటువంటి కార్యాలను లయపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఈ రీతిగా తండ్రి మీ యొక్క సహాయం మీ కృప ద్వారా తండ్రి ఈ లోకాన్ని జయించడానికి మీరు మాకు సహాయపడమని. ఈ రీతిగా తండ్రి బిడ్డలు వారి గృహాలకు వెళ్తున్నప్పుడు కూడా క్షేమంగా వారి గృహానికి చేర్చి మరొకసారి ఈ రీతిగా మీ సన్నిధిలో మేమందరం చేరి మిమ్మల్ని మహిమపరచడానికి సహాయపడమని వేడుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా తండ్రి మరి బిడ్డలు విజయవాడ నుంచి వస్తున్నటువంటి బిడ్డలు తండ్రి ప్రకాశం వారి ఫ్యామిలీని కూడా మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ రీతిగా తండ్రి మీ ఆదరణ మీ కృప మీ బిడ్డ మా పైన వ్యక్తుల విశ్వాస ఆధారపైన ఉంచి మీరే మహిమాగత ప్రభావాలు పొందమని ఈ ప్రార్థన మా ప్రభువును అతి త్వరగా రాలైన యేసుక్రీస్తు వారి ఈ ఘనమైన నామంలో మీకు ఎంతో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. నా ప్రాణమైన యెహోవాను సంతించుము. నా అంతరంగమైన సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సంతించుము. నా ప్రాణమైన యెహోవాను సంతించుము. ఆయన చేసిన సకల దేని పరలోకము. ఆమేన్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము నిరంతరము ఆయన బిడ్డలమైన మనందరితో ఉండునుగాక. ఆమేన్. ద్రోహినయ్యన్నాలోనే రాజగా తిరిగి
Thank